Hello students. Hi. Ellaru hegidiri? How are you all? Well, it's been a great opportunity for us to discuss about few bit of mathematics, maybe through this e-media. Well, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ 2020 what a bad year ಅಂತ. Well, it's up to you how you look at things. ನಾವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ 2020 ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈವನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. So maybe few students are nervous, few students are afraid what is going to happen in the coming days, whether this academic is going to go or not. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ವೆಲ್, ಇರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಟ್ಗೆ ಅದು ಇರಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ನೋಡುವ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಮೇ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೋರ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Unfortunately, we don't do it and we make a mistake of not doing it, and then we fall into the trap of not doing well in the exams. Well, starting from the introduction, well, idu nan prakara for me it is good afternoon. I don't know whether you are watching in evening or morning, so take it the wishes in your own time, maybe a good morning or good evening. Well, I hope everybody are having a nice time. Okay, fine. Now, before I'm going to start this, I want you to clear up your mind of all the disturbances which is happening around. Because particularly class ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ, come with the blank mind, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. Because if you are filled with so much of disturbances, it is seriously difficult for anybody else to concentrate on anything. Because online class ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, the problem is you directly cannot ask doubts, nor can we discuss your doubts clearly. So one thing is, sit in a calm mode and let us see how it works, isn't it? Okay, now with this, first I want to congratulate everybody of science students of 2nd PUC, because you have taken a bold attempt to accept or to take science as your combination. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಪೀಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ರಾಜು, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಿನಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಇದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಲ್ಲರಿ, there are more difficult problems in the world than studying mathematics. Okay, and we know, ಒಂದು thank God, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ನೀವು people, you are alive. If you wouldn't have been alive, you would have not been able to take the class or see the class. So thank God that you are alive. And ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದೇನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ you already studied 1 year of English medium mode, so I don't think so you feel any difficulty in coping up with the subject. Okay, now I'm going to directly jump into the subject with the introduction of one favorite quote of mine by Albert Einstein. Albert Einstein says, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಜಡ್ಜ್ ಅ ಫಿಶ್
by its ability to climb a tree, it's going to remain all of its life believing that it is stupid. ಅಂದರೆ we all know the capacity of fish is to swim. You cannot expect the fish to climb the tree. You can expect the monkey to climb a tree. That means everybody have your own potentials, your own strengths, your own interests. Alva? I know, nagtidiya. Okay, fine, good. So, believe in yourself. ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ, ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಲೀಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ better than anybody else. So believe in yourself that you can do it, and once that thing is clear, you can easily get on with anything, not just mathematics, just anything. Hope ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಪ್ಪ ಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಫುಲ್ ಕಾಲರ್ ಇತ್ತು, ತೋಳು ಮರ್ಚ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಸರ್ ತೋಳು ಮರ್ಚ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ, ಹೊಡಿತೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೈಟರ್, ಐ ಆಮ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೀಚ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗುವ ಅ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ this is the easiest chapter in the entire second PUC syllabus. So the chapter ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ matrices. So the third chapter in second PUC is matrices. So starting matrices ಅಂದ ತಕ್ಷಣ this is a very peculiar ಅಥವಾ new word. You might have not heard the word called matrices ever. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಪದನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಹಂಗಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ನೋ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀರಿ. ನಾವು ಲಿಸನ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡುವ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಸರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಅಂತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಹೇಗೆ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀರಿ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಅಂತೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಸೊ ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ನೀವೇ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಓ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಇದೆ. ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಲೈನ್ ವೈಸು, ರೋ ವೈಸ್, ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಹೌ ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಂಚಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ರೋ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ 3 or 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಏನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್?
ಮೇ ಬಿ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ವಾಟ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ. ಏನು ಅದೇ ಯಾರು ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮಂದರು ಯಾರು ಸೀಕೆಂಟ್, ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್. ಸೊ ಇವು ಬಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ವರಿ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಒಂದೇ 1% ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಿ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಈಗ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳೋಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ, ವೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ, ಸೊ ಒನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಸೆಟ್ನ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್, ಯು ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್, ಅದರ ನೇಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ವಿದಿನ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ತೊಗೋತೀರಾ. ಸೊ ಸೆಟ್ನ ಸೀಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ನ ಸೀಲ್ ಏನು ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ. ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ನ ABCD ಅಥವಾ PQR ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರೋ, ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ A, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ B, C ಹೇಗೋ ತಗೊಳ್ತೀರ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ABC or in some cases D, right? Raju, fine. Okay, ಈಗ so with that representation, sets is denoted by flower brackets, but matrices is enclosed within a big bracket ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳುವ, ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 1 4 5, ಈಗ 4 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಅ ಲೆಟರ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಒಂದು ರೋಲಿ 3 ಜನ, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಲಿ 2 ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೆ ರೋ ಪೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ರೋಸ್. ಸರ್ ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಲೋ ಶಶಾಂಕ್, ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗುಲಾಬಿ ಎಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಸ್, ROWS. ಸೊ ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೋಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೋಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಕಾಲಮ್ಸ್. ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ and the horizontal lines of numbers are called rows. Is it clear? Right. So matrix ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು, ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ B. ಇದನ್ನು
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ತೊಗೊಂಡು 1 2 3 ಏನು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಏನು ಬೇಡ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. 4 5 6. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, now tell me how many rows are there? Yes, good. So you have 2 rows. ಆಮೇಲೆ ತಡಿ ಇರೋ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಈಗ ಹೇಳು. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್? ಎಸ್ 1 2 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಆಯಿತು, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆರ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದೇ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಆಗಲೇ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಡಿನೋಟೆಡ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ AIJ. ಸರ್ ಅದೇನೇ AIJ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ AIJ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀತೀರಿ, M ಕ್ರಾಸ್ N ಅಥವಾ M ಇಂಟು N. ವಾಟ್ ಈಸ್ M, ವಾಟ್ ಈಸ್ N ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ AIJ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಈಚ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದ್ರೆ ದಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್, ಈಚ್ value or each function or each number is called the element of the matrix. For example, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? 2 1 4 ಮತ್ತು 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ನು ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 3 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ 2 rows ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾ? ಲಿಸನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 rows ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 3 columns. So this will give you the order of a matrix. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀರಿ. ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್? ಹಾಂ, 2 ಯಾಕೆ? ಗುಡ್. ಸೊ 2 rows ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕ್ರಾಸ್ 2. ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರು 2 ಕ್ರಾಸ್ 2, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರು 2 ಕ್ರಾಸ್ 3. ನಾನು ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್, ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು 1 2 3 ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸರ್, ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳಪ್ಪ ಆರ್ಡರು. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ. ಈಗ ಈ ಥರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಡೋ ವರಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, 100 ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ನನಗೇನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋ 1 ರೋ 2 ರೋ 3. ಎಷ್ಟು ರೋ ಇದೆ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 rows ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕಾಲಮ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ 3 ಕ್ರಾಸ್ 1. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಬಿಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಡಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ದಿದ್ರೆ ಸರ್ ಡೇಂಜರ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅದು ಡೆಲಿಷಿಯಸ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಊಟ ತಿನ್ನುವಾಗ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಹಾಡಿಗೆ ನೀವೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಾಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ 1 2 3 4. So if I take this as a matrix, ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. Now what is the order of this matrix? As you see, it is all arranged in a single row. So ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋ ಸರ್. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1 2 3 4. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 columns. ಸೊ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1 ಕ್ರಾಸ್ 4. ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್.
ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್? ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನು ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ, 2 × 2 4 ಅಂತ. ಎಸ್, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ, ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆರ್ಡರು m × n ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರೇ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. 2 × 2 ಈಸ್ 4. ಆಮೇಲೆ 3 ಏನ್ಬಿಡಿಯ ಮಹಾರಾಯ. ಸೊ 2 × 2 ಈಸ್ 4. So in this matrix there are 4 elements. Now coming to matrix B, there are 2 × 3 elements. So 2 × 3 is 6. So 6 elements are there in this matrix. This is 3 × 1. So 3 elements. This is 1 × 4. So 4 elements. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಇದರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಅದು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಸರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಡೌಟ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಡು ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಯಾರು ರಾಜು, ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳೋಣ ಅಶೋಕ್, ಇಬ್ಬರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವನದು PCMB ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ PCMB ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರಾಜುದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, 100ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ 66. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ 100. ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, 80 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್, 90 ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಶೋಕ್ ಇದನ್ನಲ್ವಾ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಶೋಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಗಾಟ್ 99. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 99. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ 96. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಎ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 66, 100, 80, 90, 70, 99, 99, 96. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಫುಲ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಪಾಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಇದು ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಏನದು, ಅಥವಾ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಜೆಂಡರ್, ಮೇಲ್, ಫೀಮೇಲ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಈ ಗಂಡಸರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ in analyzing the data. Data ಯಾವತ್ತು, why we do all this is, your data should always be easy to understand. ಒಂದು ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಏನದು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಗನ್ ವೀಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವ್ಯಾಗನ್ ವೀಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ತೋರ್ತಾನೆ ವಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 60% ರನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 60% ರನ್ಸು, ಈ 60% ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಥರ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು 20% ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇವನು ಆಫ್ ಸೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅವನು 1 ರನ್ ಹೊಡೆದ, 3 ರನ್ ಹೊಡೆದ, 4 ರನ್ ಹೊಡೆದ, 6 ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಬದಲು, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಗನ್ ವೀಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಮೋರ್ ರನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 99 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ 99 ಬೇಡ, ಅದು 2 ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಈ 100 ತೊಗೊಂಡೆ, ಈ 100 ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, 100 ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬೈ ರಾಜು ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಲಿಸನ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ.
ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಬಿಡಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೋದರೆ ಗೈಡ್ಗಳು ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕು. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ನ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಜನರಲಾಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದರೆ A11, A12, A13 ಹಂಗೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ A1N. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು 1 N ಅಂತ? 1 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ which row it is present. The second number indicates which column it is present. ಯಾವುದೊಂದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ the general way of writing the elements is A11, A12, A13, similarly up to A1N. N ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ A21, A22, A23, ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ A2N ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಈಗ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ A31 ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, A32, ಗುಡ್, A33 ಲಾಸ್ಟ್, ಸಂತೋಷ್, ಎಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ A3N. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದನ್ನು M ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, mth ರೋ. ಓಕೆ, mth ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ AM2, AM3, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ AMN. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್, ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ AIJ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. AIJ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು M ರೋ ಇದೆ, N ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, M ಕ್ರಾಸ್ N. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 13.1ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 13.1ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17. So let me say this is the matrix. ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ಥರ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತೀರಾ ಸಿಂಪಲ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಮಹಾದೇವ್ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳು? ಸೊ ಫಸ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೌಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ there are 3 rows. So let us write first 3 cross. How many columns are there? 1, 2, 3, 4. So 3 cross 4. Clear? Right. So the order of the matrix is 3 cross 4. Next, second question what is asked is total number of elements. He wants to find how many elements are there in this matrix. As I told you already, the total number of matrix is just got by multiplying the order of the matrix. So the order is 3 cross 4, isn't it? So what is 3 4s are 12. Sir, 1 dozen. Good. So 3 cross 4 is 12. The matrix has 12 elements. So ಅದು ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ಇದು ಎರಡು ಏನೋ ಸುಲಭ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್.
ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. A1 3, A2 1, A3 3, A2 4 ಮತ್ತು A2 3 ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. A13 ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ A13 ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ and the third column. As soon as you see A1, go for first row. In the first row, the next the column what you want is 3. So the first row, the third element is the required number or the required element. So you can see here, this is the element. So you can refer this with the general one. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. A11, A12, A13 ಅಂತ ಬರೋ ಥರ. ಸೊ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ A13 is nothing but 19. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ನಾವು ಲಿಸನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ A21 ಅಂತೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಡು ಇಟ್ ಈಸ್ A2 ಇದೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್ 35. ಗುಡ್ ರಾಕೇಶ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ? ಈಗ ನೋಡು, ನಾವು the next number what we want is A33. What is A33? What is the number we have? As soon as it says A3 means third row. A3 means third number. Third row only, third column means third number is A33. So it is nothing but -5. Clear? Yes. Rajesh, next ಹೇಳಪ್ಪ. A24 ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, A24 is 2 ಅಂದ್ರೇನು? ಗುಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರೋದು? 12. ಗುಡ್. ಸೊ A24 ಇಸ್ 12. ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್. ಸೊ A24 ಇಸ್ 12. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳುವ. ಸೊ A23 ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. 2 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. A2 ಥರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ 5/2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5/2. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪಿಕ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪಿಕ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ಡ್ 17. ಸರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಎಸ್ ತಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 17? ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್. ಸೊ 17 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ go for the row number. So it is in the third row. So let me say A3, third row only. In which column it is? So it's third row only, first one, 2, 3, 4. So it is A34. So A34 is 17. Good. So out of 3 4s are 12. 100 elements ಅಲ್ಲಿ almost 6 elements ಆಗೋಗಿದೆ. So with this, the leftover elements you can find out. Is it clear? So if I ask you what is the address of this number -7, yes, Purushottam? Good. So it is first row and fourth column. So it is A14. Good pa. Okay, so ಇದು ಇಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನದು, ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಏನಂತ, ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ, ಇದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಿಸೈನಾಗಿ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಈಸ್ 1 ಇಂಟು ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ 1 ಇಂಟು ವಾಟ್? 1 ಇಂಟು 5 ಇಸ್ ಯು ಗೆಟ್ 5. ಅಥವಾ ವಿ ನೋ 5 ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್, ದೆನ್ ದರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿ. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರೋದೇ 2. ಏನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು 1. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1 × 5 ಆರ್ 5 × 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್
ದಿಸ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಕ್ರಾಸ್ 5. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರು ಆರ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ 1 ಮಾರ್ಕು, ಕೆಲವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆರ್ ಹಾಕಿದ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಅಂದರೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇದಾದರೂ ಅಥವಾ ಅದಾದರೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಕ್ರಾಸ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಕ್ರಾಸ್ 1. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ 1 ಕ್ರಾಸ್ 5, 5 ಕ್ರಾಸ್ 1 ಅಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ವೇ 1, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 5, 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 5 ಇದ್ದರೆ 5 ಕ್ರಾಸ್ 1, 1 ಕ್ರಾಸ್ 5. ಈಗ ಹೇಳಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅಶೋಕ್, ಗುಡ್. ಸೊ 3 ಇರೋದೇ 3 ಸರ್, 3 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. 1 ಇಂಟು 3, 3 ಇಂಟು 1. 2 ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ 2 ಇಂಟು 1, 1 ಇಂಟು 2. 4 ಇದ್ದರೆ ಡೋಂಟ್ ಸೇ 4 ಇಂಟು 1, 1 ಇಂಟು 4. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 4 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ 1 ಕ್ರಾಸ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 1 1s ಬರುತ್ತೆ, 1 4s 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 2 1s, ಗುಡ್. ಎಲ್ಲಿ? 2 2s, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 1s ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 1s ಬರುತ್ತೆ, 4 1s. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ 1 ಕ್ರಾಸ್ 4, 2 ಕ್ರಾಸ್ 2, 4 ಕ್ರಾಸ್ 1. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು 1, 4, 2, 2 and 4, 1. These are the possible orders. If I ask you, sometimes they have asked you 13 elements. So as we know 13 is a prime number, the possible orders are 13 cross 1 and 1 cross 13. Okay, ಈಗ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ, ಕೆಲವು ಸರಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಕೆಲವು ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 1 12s are 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. 2 6s are 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. 3 4s are 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಆದಮೇಲೆ 4. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 3s are, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 4 3s are, 5 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. 12 does not divide by 5, 6. So it is 6 2s are, and finally 12 1s are. So 12 into 1. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ how many possible orders? 1 2 3 4 5 6. So the possible orders it can have is this much. Is it clear? So we have seen the first part and so we have seen the second part. Now ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Is it clear? Any doubts? Doubts ಇದೆ ನೀವು you have to ask your teachers. So doubt clarify ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ in case ಇದು ಮೀರಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೇಳಿ, they will clear it out. So we'll go to the next concept ಅಥವಾ next part which is called construction of matrices. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಳಿಸಿರೋಣ. Let me rub this. Construction of matrix. ಕೆಲವು ಸರಿ sometimes in the main exam they have asked this, construct a 2 cross 2 matrix with the given rule. ಅವನು ರೂಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. construct a 2 cross 2 matrix. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. with aij is equal to I by j. ಸೊ ಅದರ ರೂಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರೂಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅ 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ 2 rows 2 columns ಇರಬೇಕು. 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಟ್ ಮೀ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ A11 A12 A21 A22. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ aij ಈಸ್ I by j. ಗುಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ A11. A11 ಅಂದರೆ I ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1, j ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by 1, 1 by 1 is 1. Okay, now next A12. So as I told you,
replace I by 1 and replace j by 2. So it is 1 by 2. It does not divide. Leave it as it is. Divide ಆದರೆ ಇಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. Now next we want a21. So it's a21 is